Good afternoon, dear students, my friends. I hope that all of you will be fine. So, with this hope, we are going to start our next chapter, that is the membership in a company. Okay. So, how either the natural or the non-natural person may acquire the membership in a company, we are going to discuss all these facts. Okay. So, you are well versed with the fact that a company is a legal entity. Okay, so it is a distinct from the persons or the members who are collectively composing it. There may be the natural person, the individuals who are collectively composing the company, but the existence of these natural persons and the existence of the company are totally different. And natural persons have their independent existence that is different from the legal entity in the form of the company, and members are of the different. Okay, so a company is composed of the members, though it has its own legal and distinct existence from that of the members. Generally speaking, the members of the company are the persons who, for the time being, constitute a company as a body corporate. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪਰਸਨਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੂ ਆਰ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਂਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਮੈਨਰ, ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬਾਏ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬਾਏ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, but a company limited by the guarantee or the unlimited company, in these kinds of the companies there is no share capital, and that's why consequently there is no shareholdings, okay, and there is no shareholders। ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਲਿਮਟਿਡ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾइंड ऑफ द कंपनी और the limited by guarantee, these are the kinds of the company in respect of which there is no shareholding, and consequently there are no shareholders and only members are there। okay, so conversely the bearer of the share warrant is only the shareholder and not a member of the company। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਅ ਮੈਂਬਰ ਮੇ ਬੀ ਹੋਲਡਰ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਟਰਾਂਸਫਰ, but would not become the member until the transfer is registered in the books of the company and his name is not entered in the register of the members। So if any kind of the transfer of share has taken place, okay, but the name of the transferee, that is the shareholder, has not been entered in the register of the members, he will not also be considered as the member of the company। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਬੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਟੂ ਬੀ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼, register of the members of the companies। okay, so section 2 subsection 55 of the Companies Act gives the definition of the expression member। It provides that on the registration of the company by the subscribers to the memorandum shall be deemed to have agreed in writing to become the member of the company, and their names shall be deemed and their names shall be entered in the register of the members। okay, so first of all, the first one mode is to
how to get the membership in a company is to subscribe to the ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। despite the fact that his name is not entered in the register of the members of the company, despite the fact that he has not taken the qualification shares, he will be taken as the member of the company. Secondly, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? Secondly, the section further provides that every other person who agrees in writing to become the member and whose name is entered in the register of the members shall become the members of the company. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, the section also provides that the holding of the shares of the company and whose name is entered as the beneficial owner of the records of the depository shall be member of the in relation to the company. ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ agreed in writing, it should be given a special significance, it should be given the special importance. So agreement should be there, agreement must be there, and that agreement should be in writing. Okay, a person should agree that he is giving his consent to be a member of a company. Unless he gives so kind of the consent, he will not be considered as the member of the company. देखो, a person whose name appears in the register of the members may not be regarded as a member if he did not agree to be member in writing and bear the burden of the liabilities of the membership. ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ liabilities ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। It should be noted that persons other than the subscribers of the memorandum do not become the members until their names are duly entered in the register of the members. Okay, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, he will not be considered as the member of the company except in the case of the subscribers of the memorandum who have subscribed to the memorandum of the association. Okay, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। A subscriber aggrieved by the wrongful omission of his name in the register may apply to the tribunal for the entry of the name and the rectification of the register. ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੂ ਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ the name of the person who is improperly entered in the register of the members, he may apply to the tribunal for the rectification. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਵਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, the principle of estoppel will be made applicable to such a person and he will be held liable for the any kind of the liabilities. ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, for the rectification and going and getting his name struck off under section 58 of the act. However, if he accepts the position and acts as the member, he would be stopped from denying the liabilities and that he is the member. ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ठीक है। ਮੋਡਸ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲਾਅ ਟੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੇਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ। ਡੀਮਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਫ ਦੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਟਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਦੀ ਬਿਕਮ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਏ ਦੀ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡੀਮ ਟੂ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਫ ਹਿਸ ਨੇਮ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਮੈਂਬਰ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਿਸ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਲ ਕਮੈਂਸ ਫਰੋਮ ਡੇਟ ਆਫ ਦੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਦੈਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦੈਟ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਬੀਇੰਗ ਨੇਮਡ ਇਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਐਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਈਨਸ ਫਾਈਲਸ ਐਂਡ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਦੀ ਐਂਡ ਪੇ ਫॉर ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਊਗਾ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਟੇਕ। ਓਕੇ, ਸੋ in such cases he shall be in the same position as if he has signed the memorandum for the those number of shares। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਔਨ ਦੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਹਾਊਐਵਰ ਹਿਜ਼ this provision shall not apply to the companies which do not have the share capital private company etc। ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਬਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਫਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਟੂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਓਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਸਨ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਫ ਦੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਅ ਕੰਪਨੀ। okay, a person who applies for the shares become the member when when shares are allotted to him, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, and his name is entered in the register of the member, the general principle of the offer and acceptance will as contained in the law of the contract will be applicable in this transaction also। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਬੀਇੰਗ ਦੀ property of the movable nature as per section 44 of the Companies Act 2013, it may be made or it may be given in a transfer to any other person by complying these provisions that are contained in section 56 of the act. Okay, so shares in the company are movable property that has been provided under section 44 of the Companies Act, and therefore the transferable in the nature provided by the articles of the association. Okay, so the manner in which the transfer of such kind of the property, that is the share, may be made has been made available under the articles of the association of the company and in accordance with the provisions of section 56 of the act. Okay, a person may purchase share of the company in open market from the stock exchange, okay, or from existing member, and then apply for the to the company for the inclusion of his name as a member of the company's register of members. ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। However, if the name of the member of the company is struck from the register due to the forged transfer, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ forged transfer ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ forged ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। He shall not cease to be a member in case of member of the company in such a case of the forged transfer. It must, however, be stated that the existence of the name of the register of the name in the register of the member of the company is only the prima facie evidence of the membership and not the conclusive evidence of it. So there may be certain kind of the inadvertences, so out of which his name may either be wrongly struck out or may wrongly be entered. So that's why, taking into consideration such state of affairs, it has been given only the status of the prima facie evidence. Basically ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ at the same time it should be remembered that it is not conclusive evidence of it. ਇਹ conclusive evidence ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਮੈਂਬਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ ਹਿਸ or her legal representatives. ठीक है, the person may acquire the membership of a company by operation of law, that is on the death of the member, executor or the person who is entitled to succeed to the estate of the deceased person under the law. ठीक है जी, gets the right to have the share transmitted and registered in his name, okay, in the company's register of member. No instrument of transfer is required in such case. In these kind of the cases, if the legal representative of the deceased member desire to be registered as the member in place of the deceased, he shall submit to the company either the probate or the letters of the administration on the basis of which the company shall enter his name in the register of the members in place of the deceased ਮੈਂਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 90 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਟੋਪਲ। ਸਟੋਪਲ 115 ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੋਪਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੋਪਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੋਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ
of members due to mistake or inadvertence of the company and the person concerned has not objected to it and hold himself out as the member, he shall be deemed to be a member of the company. He can, however, escape his liability by taking the prompt action to get his name removed from the register of the members on the permissible grounds. ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਟਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਵਿਦਨ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪੀਰੀਅਡ, he will be held liable for any kind of the rights, he will be held liable for any kind of the liabilities as well as he will be entitled to the rights as well। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੋਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਡ ਫੁਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਐਂਡ ਲਾਇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੋਡ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।